الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شفاء الولاء نصر أعداء سخط غيث البرج رحمة جميع المسلمين والأسماء والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات عليه الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا ويغفر لنا أجمع وحيانا ويرفعنا في علالين مع المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الدروس الخير والنفع والبركة وعلى كنت صالحا وما سلف الصالح عند قراءة عند مجالس الحديث لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, masih lagi kita berterusan untuk belajar hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa nafa'na bi ulumi wa ulumikum fid darain. Allahumma amin. Wa bisanad muttasil Imam An-Nawawi rahimahullah taala kita akan sambung insyaallah pada hadis 189 bab al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Nah, hadis 189 الحديث الحديث السادس. نعم. عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بن جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. متفق عليه. الحديث السابع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وبه إليه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذ خاتمك، انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. وبه عن أبي سعيد الحسن بن البصري أن عائز بن عمرو رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي
بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. رواه مسلم. حديث العاشر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي. نعم. Kita ambil sampai ke ni insya-Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 189 hadis 189. dari hadis 189 dari Ummul Mukminin Zainab bin Jahash radhiyallahu anha bahawa Nabi masuk ke rumah Zainab dalam keadaan ketakutan. Ia bersabda, La ilaha illallah, kecelakaan bagi bangsa Arab dari keburukan yang hampir datang. Hari ini dibukakan tembok besi Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Beliau melingkarkan ibu jari dan telunjuk. Aku berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami menjadi celaka sedang di antara kami masih ada orang soleh? Ia bersabda, tentu apabila kemaksiatan sangat banyak. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 190 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, hindarilah duduk di pinggir jalan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan majlis kami yang kami bercengkerama di majlis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka apabila kalian enggan kecuali tetap di majlis itu, maka berikanlah hak jalan. Mereka berkata, apa hak jalan itu? Baginda bersabda, menundukkan pandangan, menahan diri, mengganggu orang yang lewat, membalas ucapan salam, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hadis muttafaqun alaih. Hadis 191 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat cincin emas di tangan seorang lelaki. Lalu baginda mencabut cincin tersebut dan membuangnya seraya bersabda, kenapa seorang di antara kalian sengaja mengambil bara dari api neraka lalu diletakkan di tangannya? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, ada yang berkata kepada lelaki tersebut, ambil cincinmu dan gunakan pada tempatnya. Ia berkata, tidak, demi Allah, selamanya tidak akan saya ambil kerana sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuangnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis 192 dari Hasan Al-Basri bahawa Aiz bin Amr radhiyallahu anhu, ia masuk ke rumah Ubaidillah bin Ziyad. Ia berkata, hai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pengembala yang paling buruk adalah yang bertindak kasar, maka hindari agar engkau tidak termasuk golongan mereka. Lalu Ubaidillah berkata, duduklah, sesungguhnya engkau hanyalah salah seorang sahabat Muhammad yang seperti kulit gandum. Maka ia berkata, apakah di zaman para sahabat sudah ada kulit gandum? Sesungguhnya kulit gandum itu ada setelah masa mereka dan bukan di bangsa mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis 193 dari Huzaifah, Nabi SAW bersabda, demi yang jiwaku di tangannya, hendaklah kalian menganjurkan berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Atau sebentar lagi Allah mengirim siksaan kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepadanya
dan doa kalian tidak dimakbulkan. Hadis riwayat Tirmizi. Ia berkata derajat hadis ini hasan. Ya Allah, barakallah fiik. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حديث 189 عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بن جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis ini an Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk kepadanya dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan fazi'an. Nah, kata badannya la ilaha illallah wailul lil Arab. Nabi SAW masuk dalam keadaan apa? Dalam keadaan Nabi dalam keadaan macam di dalam keadaan dikata la ilaha illallah wailun lil Arab, dihakalah bagi orang Arab. Wailun lil Arab min syarrin qad iqtarab, daripada syar yang buruk yang dah dekat badannya. Apa dia? Dia kata futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj misla hadhihi, daripada tempat Ya'juj dan Ma'juj sudah buka seperti ini. Halaqa bi isba'ihi, dia misal hadi wa halaqa bi isba'ihi al-ibham walati taliha, macam ni. Ini adalah besar ni, ini besarnya. Nah, nampak kan? Ini adalah halaqa bi isba'ihi al-ibham walati taliha, seperti ini. Ini adalah sebesar ni adalah sudah buka daripada tempat Ya'juj dan Ma'juj. Nah, jadi Ummul Mukminin kata badannya, wahai Rasulullah, anahliku wa fina salihun, adakah kami adalah akan anahliku, yani kami adalah akan di masalah untuk kita, walaupun ada di antara kalian, antara kita adalah orang yang salih. Nabi alaihi salatu wassalam qala na'am idza kathura al-khabath. Na'am. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, ya, apabila kemaksiat sangat banyak, sudah jadi terlalu banyak, maka akan jadi masalah untuk orang yang beriman di masa itu. Yani Sayyidah Ummul Mukminin tanya, adakah kami akan celaka ya Rasulullah dalam keadaan seperti itu? Nabi SAW kata, ya, jika adalah kemaksiatan itu adalah terlalu banyak, banyak pada maksiat di atas muka bumi ini, dia akan jadi adalah bagi orang beriman, walaupun ada di antaranya adalah orang yang salih. Dalam hadis ini menunjukkan pada kita tentang bagaimana hal orang beriman jika dia tidak menjaga pada agama, tidak menjaga pada syariat, akan terlibat masalah badannya. Walaupun dia duduk di kelilingnya adalah orang yang salih, orang yang baik, mesti kena jaga pada agama, mesti kena jaga pada ibadah, mesti kena jaga pada muamalat. Naam. Jadi ini adalah benda yang penting. Keliling kita bagaimana, keluarga kita bagaimana, sahabat, orang yang dekat-dekat pada kita itu bagaimana halnya. Adakah dia orang yang dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bagaimana? Benda ni mustahab kita kena jaga. Sebelum ini adalah orang kata ibhas 'anil jar qabla ad-dar. Cari
adalah jiran sebelum syari rumah. Ibhath anid dar qabla jar. Syari jiran sebelum syari apa? Syari rumah. Mustahak sangat. Ini adalah ibhas anil jar qabla dar. Sebab apa? Sebab jiran itu adalah bahaya kalau dia tidak baik, naudzubillah. Dia boleh jadi adalah di antara asbab jadi masalah untuk keluarga kita masa akan datang, naudzubillah min zalik. Jadi benda ni mustahak sangat dalam bab ini. Naam. Dan selalunya apabila orang ada dengan orang yang soleh, orang yang baik, naam, dia akan membantu untuk sentiasa ingat Allah Subhanahu wa taala, sentiasa adalah dekat dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dalam menjaga pada bab ini. Naam. Dan kita jauh pada suasana ataupun tempat yang ada berlaku di dalamnya ataupun badannya banyak daripada apa? Daripada benda yang ada maksiat waliyazubillah ataupun ada berlakukan dosa-dosa benda yang mungkar waliyazubillah. Naam. Seperti mana kita tahu di akhir zaman akan ada fitnah dajjal. Naam, akan ada fitnah dajjal dan sebagainya. Subhanallah. Yani ada orang kata bagaimana orang dia akan ikut pada dajjal itu. Walaupun ramai orang tahu tentang kisahnya, tentang halnya, bagaimana dan sebagainya. Bagaimana orang itu akan ikut dan dia tinggalkan Islam. Macam ada orang jawab, dia kata tengok pada hal manusia sekarang di zaman ini. Bagaimana halnya dengan handphone. Sentiasa pegang, sentiasa tak tinggal. Dan mengikut je apa yang ada, tengok. Subhanallah. Jadi seperti itu akan sikit-sikit terikut dengan bab tu. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah SWT selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada benda itu adalah kita kena hati-hati. Belajar yang kita dapat daripada hadis ini adalah satu, untuk kita jaga pada hidupan kita dengan orang yang soleh. Naam. Dengan orang yang baik, usaha untuk dikeliling kita semua orang yang baik, seperti mana ini tanya pada Rasulullah SAW, adakah walaupun ada di antara kalian kami adalah ramai pada orang yang salih, anahnu wa fina salihun? Nabi SAW kata apa? Ya. Jika apa? Apabila kemaksiatan itu sangat banyak, apabila ada maksiat terlalu banyak di tempat itu, na'udzubillah, akan turunkan mungkin azab, akan turunkan, akan ada apa? Akan ada pada usaha dari Allah Subhanahu Wa Taala pada tempat itu. Nah, jadi adalah itu dipanggilkan di zaman Nabi SAW ada hijrah. Zaman kita ini ada hijrah. Zaman kita dah tak ada hijrah. Tetapi orang kena jaga juga kepada keluarganya. Jika adalah duduk di satu tempat terlalu banyak daripada benda yang mungkar, duduk di kebetulan sebelah rumahnya ada tempat mungkar, waliyazbillah. Orang seperti itu adalah elok dia tinggalkan dan pergi kepada tempat yang baik. Jangan duduk lama dekat situ. Takut anak terikut. Takut diri sendiri pun terikut. Satu masalah. Alhamdulillah. Nah, hadis yang seterusnya. عن أبي سعيد الخدري والله تعالى أعلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. إياكم والجلوس في الطرقات. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa fi turuqat." Hindarilah duduk mana di pinggir jalan. Nah, tolong tutup mic. Barakallahu fikum. Nah, janganlah adalah orang mengambilkan jalan itu, tempat jalan adalah untuk tempat dia duduk.
Di zaman Nabi SAW, di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, taklah seperti mana zaman kita ini. Zaman kita ini ada kafe, ada tempat kedai makan, kedai minum. Naam, naam. Ada tempat duduk, ada tempat khas untuk duduk. Di zaman dahulu, ada orang nak bincang, nak duduk cakap-cakap, dia ambil mana tempat? Maaf ya, tuan-tuan. Subhanallah. Allah salli ala sayyidina. Nah, orang ambilkan tempat mana? Tempat jalan untuk dia nak cakap-cakap. Allahumma salli ala sayyidina Rasulullah sekejap. Subhanallah. Sesama sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di zaman Nabi SAW, kebanyakan mengambilkan tempat jalan untuk apa? Untuk tempat, untuk nak cakap-cakap, nak bual, uh, nak duduk sama-sama, musamarah maksudnya. Contohnya duduk malam, duduk cakap. Di tempat ni kat mana? Tempat dekat jalan. Kebanyakan mengambilkan seperti itu. Nah, jadi Nabi SAW kata badannya, Iyakumul yulusa fil turuqat. Janganlah duduk dekat jalan-jalan. Ambilkan tempat itu adalah duduk-duduk dan buat-buat di tempat itu. Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina bud natahaddatsu fiha. Ini adalah tempat kami. Kami adalah duduk, cakap-cakap, bual-bual adalah di tempat itu. Maksudnya dekat jalan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya, kata badannya, fa idza abaitum illa al-majlis fa'atu at-tariqa haqqah. Jika kamu memang nak duduk juga dekat jalan, nah, Allahumma salli alaihi wasallam. Nah, kalau nak juga duduk dekat jalan, memang itu adalah tak nak, maksudnya tak ada tempat lain dan itu nak duduk juga, nak duduk buat-buat, nak cakap-cakap dekat situ, maka berilah hak jalan itu. Ha? Beri hak jalan. Hak jalan apa? Ada hak untuknya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah?" Qala ghaddul basar. Menjaga kepada mata kita. Orang lalu tak adalah tengok dia, oh, wanita ini, wanita itu, nauzubillah. Ha? Ghaddul basar. Wa kafful adha. Jangan adalah melakukan benda yang ada masalah kepada yang lain, kepada masyarakat yang lain. Contohnya, orang duduk tengah jalan. Ha? Kemudian orang nak lalu susah, nak jalan susah. Ha? Tak boleh seperti itu. Duduk, bual-bual dekat jalan, kemudian ketawa-ketawa kuat-kuat. Tak jaga pada hak orang tengok. Apa hal orang tu? Kenapa macam tu? Nauzubillah, duduk, minum adalah benda yang bukan. Oh, nauzubillah min zalik. Atau dia buat benda yang susahkan pada orang yang lain. Kumpul, buka radio kuat-kuat, contoh. Tidak boleh seperti itu. Sebab benda ini mensusahkan kepada orang yang lain. Dan di antara hak tariq adalah hak pada jalan itu apa? Raddus salam. Kalau orang beri salam, kita jawab salam itu. Tentang hukum
Salam dekat jalan, man yusallim ala man, siapa salam dengan siapa. Adakah orang yang berjalan dia salam dengan orang yang duduk ataupun terbalik? قال الماشي يسلم على القاعد, يعني orang yang berjalan dia beri salam kepada orang yang duduk. Naam. Hukum pada bab ini, apabila orang lalu beri salam, orang yang duduk jawab salam. Tapi seperti mana kita tahu, raddus salam adalah wajib. Raddus salam wajib. Idza qama bihi syakhs, jika adalah seorang jawab, bukan semua. Contoh orang lalu ada 10 orang duduk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lepas tu apa? Ada semua kena jawab ataupun satu. Kalau jawab satu pun dah cukup. Kalau satu jawab je dah cukup. Nah, tetapi dalam bab ini adalah kalau satu jawab dah cukup. Jawab semua tak ada masalah pun. Nah, dan Nabi SAW dia untuk hukum untuk bab salam juga betul bab penting. قال إذا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه توددتم وتحاببتم فيما بينكم أفشوا السلام فيما بينكم أو كما قال. Adakah nak kalian saya beri tahu pada kamu satu amalan yang jika kamu dilakukan maka akan adalah kasih sayang di antara kalian? Nabi SAW kata seperti itu pada sahabat. Apa kata dia nak tahu tentang bab itu, apa amalan itu? Qal afshu salam bainakum. Maka biar berada di antara kalian apa? Perkataan Assalamualaikum. Subhanallah. Orang yang sentiasa beri salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Lalu pada orang cakap Assalamualaikum. Benda ni jatuhkan di hati orang itu apa? Yani baik, benda yang baik. Akhirnya orang faham orang tu adalah orang baik dan sebagainya. Benda tu bagus. Dia akan membantu untuk hubungan yang baik di antara kalian. Baik. Kita datang sekarang pada hukum untuk salam. Orang masuk kepada satu tempat, katalah, dan dia beri salam untuk memberi salam. Orang itu jawab salam. Baik. Ada di antara orang itu adalah orang wanita. Adakah dia wajib kena salam, wajib kena jawab salam ataupun tidak? Orang salam, contoh masuk tempat ada ramai ada wanita. Assalamualaikum. Baik. Lepas tu wanita nak jawab untuknya ataupun tak nak jawab. Adakah dia salam ataupun tak salam? Kita kena tengok pada tempat itu. Contohlah katalah dekat dekat kedai, orang masuk Assalamualaikum, taib, wanita yang duduk dekat kedai itu dia jawab tak ada masalah. Tapi orang kita tak kenal, tak ada hubungan apa-apa, tiba-tiba Assalamualaikum, macam nak duduk bual-bual dengan wanita yang bukan mahram baginya. Adakah wanita itu kena layan juga, kena Waalaikumsalam? Ya, tidak perlu sampai tahap itu. Tidak perlu sampai tahap itu. Contohnya dia jawab salamnya, tak perlu pun kuat-kuat. Tak perlu pun dia sampai pada keadaan dia dengar. Jawab Waalaikumsalam contohnya. Kemudian tengok pada orang itu apa yang dia nak. Tapi jadi perbualan tidak perlu seperti itu. Itu pun benda yang akan asalnya ma'ruf, asalnya benda yang baik, tapi akhirnya wa'alaikumsalam mungkin jadi benda yang mungkar. Jadi kena tengok pada keadaan itu, salam itu untuk apa. Dan satu lagi adalah tentang cara beri salam. Cara untuk beri salam. Untuk cara untuk beri salam, ucapan salam itu Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jawapan untuk salam itu Waalaikumsalam.
Ini satu balas satu. فإذا حييتم بتحية فحيوا أو أحسن منها أو ردوها. Jika dia dapat salam, subhanallah, Allahu salli ala sayyidina Muhammad. Naam, al-ayah. Naam. Kalau orang beri salam pada kita, kita pulang salam itu sama. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Atau lebih baik daripada itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua boleh kita lakukan. So kurang-kurangnya kita jawab sama. Dan kita usaha untuk pada jawab salam ada lebih pada yang kita dengar pada orang itu. Ada satu benda yang saya dengar dekat sini di Malaysia banyak berlaku. Kita kena hati-hati daripadanya. Apa dia? Iaitu orang beri salam dengan cara macam ni. Assalamualaikum. Dengar-dengar. Assalamualaikum. Dia dia tak sebut dengan cara sempurna. Di zaman Nabi SAW, orang Yahud kata pada orang Islam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar? Assalamualaikum. Apa maksud Assalamualaikum? Assam maksudnya al-maut, mati. Alaikum, yani mati, yang macam orang macam doa, jadi macam doa. Semoga kamu mati. Itu maksud Assalamualaikum. Jadi di masa itu sebut apa, sahabat tak jawab badannya, tak kata apa Waalaikumsalam, orang tak jawab seperti mana orang juga. Assalamualaikum, jawab apa? Waalaikum. Jadi adas kamu juga jawab untuk orang itu. Jadi perkataan ini terlalu kita dengar dekat sini. Kadang-kadang nak ringkaskan salam. Tuan-tuan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadha khata. Niko pada bahasa memang innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan bergantung pada niat. Lakin tetapi kita sudah tahu ini boleh ubahkan makna, baik kita tinggalkan. Baik jangan lakukan, bukan Assalamualaikum. 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 Elok kita jaga pada bab ini. Dan ringkas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Laju sikit. Tapi jadi Assalamualaikum, itu pun tak boleh dilakukan. Nah, mungkin kadang-kadang orang tak sebutlah sampai seperti itu. Tapi kadang-kadang rengkan-rengkan boleh jadi sampai akhirnya orang sebut apa? Assalamualaikum. Nauzubillah. Itu adalah maknanya tidak baik. Jadi kita kena jaga pada bab ini. Di antara hak tariq, nah. Jadi kita kata apa, orang yang berjalan dia salam pada orang yang duduk. Baik. Boleh jadi terbalik, boleh, tidak masalah. Nah, mungkin adalah orang lalu dekat jalan, orang yang baik, macam orang ulama ke, orang guru ke. Jadi orang yang duduk tu, contoh nak hormat pada orang itu, bangun untuk dia solat, salam dengan dia, mungkinlah, tak ada masalah. Kemudian adalah Nabi SAW apa kata pada sahabat, wal amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Jika ada benda yang ma'ruf dilakukan, jika ada benda yang contoh orang nampak orang gaduh, cuba settlekan masalah ni. Nampak ada orang cakap tak baik dekat jalan ataupun melakukan benda yang tak baik, larangkan dia untuk buat seperti itu. Itu di antara maksud amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Baik, pada hadis ini kita faham bukan tak boleh orang nak dekat jalan, tapi kena jaga pada haknya. Kena jaga pada hak-haknya. Sekarang di zaman kita ini sudah ada kafe. Ada kafe, ada restoran dan sebagainya. Adakah kita termasuk kena jaga pada benda-benda ini? Ya. Sebab tempat sekarang zaman kita ini dah jadi kafe-kafe tu pun dekat tempat apa? Tempat jalan terbuka. Tempat tu adalah duduk dekat kafe, tempat kita ada jalan orang lalu dekat mall ke ataupun dekat jalan besar ke, sama.
pun kita kena jaga pada apa? Pada tidak menjaga pada mata. Jangan adalah orang jadi duduk nak tengok orang, orang pergi, orang balik nak tengok orang seperti itu. Ha? Kemudian adalah bandam pada benda yang haram, walayazubillah. Tengok pada wanita apa yang tidak menjaga pada tutup aurat dan sebagainya, walayazubillah. Jadi benda ini. Tapi berbalik boleh jadi ke? Terbalik boleh jadi ke? Wanita duduk dan lelaki berjalan. Wanita pandang pada lelaki, adakah ada dosa? Wanita tengok lelaki, ada dosa ke? Tengok pada bahagian apa dia tengok. Atau dia pandang pada apa? Contoh, lelaki itu tidak, dia pakai pakaian tak tutup aurat lelaki. Atau adalah benda ni dah jadi lain dalam fikiran dia, dah jadi lain, pun boleh jadi di antara benda yang mungkar, benda yang haram, walayazubillah. Benda itu pun kena jaga pada lelaki ataupun pada perempuan. Dan adalah jangan orang menambilkan alasan, oh pergi lalu tempat ada wanita jadi nak salam, rajin-rajin nak salam. Tak perlu, tak mustahak, tak perlu. Ini pun adalah pada benda yang kita kena jaga. Jangan adalah lakukan benda yang mungkar, waliyazubillah, dekat jalan juga. Benda yang haram dilakukan tetap haram di mana-mana tempatnya. Di jalan, depan orang ke, bukan depan orang, tetap haram. Benda yang haram tetap haram. Nah, subhanallah, ini adalah di antara benda yang perlu kita kena jaga pada bab ini. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah, di antara benda yang saya ingat di masa saya kecil, dekat jalan kita, dekat rumah, kadang-kadang budak-budak lah, macam umur 14, 13 macam tu, 15 tahun, kumpul sama-sama duduk dekat jalan dan sebagainya. Teringat sampai sekarang, subhanallah. Ada satu kali jiran keluar menghalangkan kita, suruh pergi dari sini, jangan duduk sini lagi. Ha? Ini kita duduk makan apa, makan kacang, duduk bual-bual. Masalah budak kadang-kadang suara tinggi, ketawa kuat-kuat ke apa. Contoh, berlakulah satu masa macam ni lah, saya ingat sampai sekarang. Jadi jiran itu keluar dan halangkan, pergi dari sinilah, jangan duduk sini lagi. Ini termasuk dalam apa? Dalam bab adalah melakukan benda yang mensusahkan pada orang yang lain. Jadi tidak boleh dilakukan dekat jalan. Bukan tempat itu adalah tempat untuk nak duduk, nak buat seperti itu. Ini kita kena jaga tentang hak jiran, kita tidak mengganggu pada orang dan sebagainya. Nah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Contoh, orang dia nak duduk bual-bual, ada laluan orang, tak sesuai. Nak jagalah tempat itu, orang keluar masuk dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadis yang seterusnya, عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. نعم. Subhanallah, baginda Nabi Muhammad SAW, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW lihat seorang yang dia pakai, Rasulullah SAW ra'a khataman min zahabin fi yadi rajul. Baginda Nabi Muhammad SAW lihat seorang lelaki yang pakai cincin daripada emas. Dan seperti mana maklum pada semua, emas adalah untuk wanita. Emas itu adalah pada wanita, pakai oleh wanita, bukan pakaian untuk lelaki. Kaum lelaki adalah pakai daripada perak, bukan daripada emas. Nah, dia haram atas lelaki di dunia, nanti akan jadi halal nanti di akhirat. Tapi di dunia ini adalah haram lelaki pakai apa? Pakai emas.
Jadi baginda Nabi Muhammad SAW ambilkan cincin itu daripada tangan orang itu, watarahahu, menaza'ahu fatarahahu. Apa maksud fatarahahu? Baling cincin itu, baling dekat lantai macam tu, balingkan cincin itu. Waqal ya'midu ahadukum ila jamrah. Naam. Nabi SAW cabutkan cincin itu, dan Nabi SAW kata padanya, kenapa seorang, naam, di antara kalian sengaja apa menambil para dari api neraka. Ya'madu ahadukum ila jamratin min nar, daripada api. Naam. Fayaj'aluha fi yadihi, jadikan dekat tangannya. Kenapa orang buat seperti itu? Naam. Jadi faqila lirajul, kemudian adalah setelah Nabi SAW sudah ambil cincin itu daripada tangan orang itu dan baling, orang kata padanya, ambillah cincin kamu, ambillah, khuz khatamak intafi' bihi, ambillah cincin kamu, kamu jual lah, kamu tak payah pakai lagi, tapi kamu ambillah, jual. Sahabat itu darajatnya tinggi, yakni pada muamalatnya tinggi. Dia kata apa? La wallah, demi Allah, tidak, demi Allah Subhanahu wa taala, aku tak akan ambil langsung abadan. Waqad tarahahu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dah banding, aku tak akan ambil langsung. Padahal boleh dapat manfaat badannya, jual, ambil duit itu guna. Sahabat itu apa? Tak ambil langsung, dah dia tinggalkan. Subhanallah. Dia tinggalkan, maksud mungkin orang lain ambil dapat manfaat badannya, tapi dia tak ambil langsung cincin itu. Ini adalah menunjukkan pada kita hadis ini. Lelaki tidak boleh pakai adalah emas di dalam sebentuk cincin ke, atau sebentuk gelang ke, rantai ke. Semua itu adalah haram atas lelaki. Tidak boleh nak lakukan seperti itu. Baik. Dalam bab ini, lelaki kena jaga pakaiannya adalah daripada perak. Boleh pakai cincin perak. Orang kata apa? Lelaki halal pakai perak, tak boleh pakai emas. Yes, betul. Tiba-tiba ada orang kata nampak dia pakai apa? Rantai ataupun gelang daripada perak. Dia kata apa? Lelaki halal pakai perak. Apa kita kata badannya? Lelaki pakai perak halal, tetapi bukan semua bentuk. Bukan semua bentuk-bentuk yang boleh. Cincin boleh, sebab itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi SAW pakai dengan tangan kanannya, dan pakai juga dengan tangan kirinya. Nah, tapi adalah pakai rantai ataupun pakai gelang daripada perak untuk lelaki, itu bukan halal. Waliyazubillah, haram. Kenapa haram? Sebab sudah masuk dalam bab tashabbuh bin nisa. Tashabbuh bin nisa maknanya buat serupa ataupun sama dengan wanita. Wanita hiasannya apa? Hiasannya adalah gelang, rantai, apa mungkin cincin, emas dan sebagainya. Itu adalah hiasannya. Di antara zina ataupun hiasan yang paling baik bagi wanita apa? Emas. Tak ada ke wanita tak suka emas? Boleh kata jarang jumpa. Kebanyakan semua wanita suka nak pakai emas tu. Kalau orang nak apa hadiah kepada apa keluarganya, dia bagi emas paling bagus. Contohnya dicari apa, bagi emas. Kenapa? Sebab benda itu adalah dikira adalah berharga, dan juga benda itu adalah memang hiasan wanita, dan kira di antara benda yang sangat bagus untuk masa akan datang. Ada manfaat untuknya, untuk dirinya, untuk juga untuk keluarga. Kalau na'udzubillah ada masalah, ada musibah, boleh digunakan benda itu. Orang pada orang zaman dahulu,
dia pakai emas macam-macam. Macam contoh kita orang Arab. Kita orang Arab normal lah. Kalau nampak seorang wanita pakai gelang dekat tangan 4 ke 5, itu normal. Satu macam jarang. Kalau orang nak beri hadiah pun tak beri satu, beri dua. Contoh katalah rantai ke apa gelang, biasanya orang Arab dia suka pakai gelang bukan macam macam yang lembu-lembu macam tu, dia suka pakai macam yang ring, macam ring. Dia pakai suka orang dia dua. Biasanya lah. Subhanallah. Jadi kalau orang Arab itu pakai 4 5 itu normal. Tak itu biasalah. Kadang-kadang ada orang sampai tangan sini lah dah tak boleh masuk lagi. Ada juga tu biasa. Ada dekat orang Arab adalah nampak benda itu tak salah. Bukan adalah benda yang tak logik. Itu normal dekat sana. Jadi itu adalah hiasan wanita. Datang kaum lelaki pakai gelang, ada hurufnya, huruf namanya, ataupun ada nama, letak nama rantai, ada nama dia, semua dari perak. Dia kata ni perak ni halal, halal, lelaki halal. La, bukan halal. Ini adalah dah jadi tasyabbuh dengan wanita. Maksudnya dah jadi buat seperti serupa dengan wanita. Tidak boleh buat lakukan seperti itu. Benda ni tidak boleh lakukan. Hiasan itu adalah cincin, rantai, gelang. Itu adalah di antara gelang, khususnya pada rantai ataupun gelang, itu adalah untuk bagi wanita, bukan pada kaum lelaki. Jadi jangan kita lakukan benda itu. Kaum lelaki kena jauh pada benda ini. Dan menunjukkan pada bagaimana ikhlas sahabat itu. Apabila Nabi SAW sudah baling, orang itu pun tak nak manfaat daripada itu. Terus biar dia tinggalkan semua. Subhanallah. Ha? Sekarang siapa siapa yang ada sampai tahap kata pada ni benda ni haram, dia tinggal terus. Kadang-kadang orang lelaki yang pakai contoh rantai gelang, kena cakap dengan dia benda ni tak boleh pakai, haram. Apa? Macam buat macam tak dengar je. Masuk dari sini, keluar dari sini. Tak dengar, buat macam tak dengar. Ha, ada yang kuat terus angkat buang ataupun tak gunakan langsung. Ha? Benda ni adalah subhanallah, semua bergantung pada adat masyarakat. Adat. Saya ingat ada satu masa dulu di kawasan kita dekat Syria, jadilah adalah ramai pada orang nak pakaikan gelang daripada perak. Nak pakai dekat tangan yang macam tulis namanya dekat situ apa. Semua ambil pada alasan apa? Halal, perak halal. Saya ingat di masa itu Imam Masjid adalah cakap tentang bab ini. Cakap bukan, memang dia halal, perak halal bagi lelaki, tapi bukan bentuk ini. Bukan seperti ini. Subhanallah. Jadi benda ni pun di antara benda yang kita kena perhatian tentangnya. Baik. Barakallahu fikum. Uh, kita berhenti sini insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga insya-Allah dengan apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang pertama saya minta maaf lah subhanallah, saya kurang sihat sikit. Alhamdulillah rabbil alamin. Uh, Satu lagi nak ingatkan pada semua, kita di Baitul Furqan insya-Allah taala di masa yang terdekat ni akan mula satu kursus tajwid. Bagi siapa yang berminat untuk nak join dengan kita kursus tajwid, kita buka peluang insya-Allah untuk semua. Siapa yang nak berminat untuk nak join, insya-Allah masih lagi ada kosong. Siapa daripada pelajar Baitul Furqan yang pernah sebelum ni belajar tajwid dan dia nak buat ulangan, boleh insya-Allah subhanahu wa ta'ala belajar dengan kita, buat ulangan insya-Allah untuk belajar ilmu tajwid. Pun kita buka peluang kepada semua siapa yang berminat nak buat ulangan.
InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ada masih lagi ada kosong maksud saya. Allahumma salli alaihi ya Sayyidina Rasulullah. Nah, ini iklannya. Allahumma salli alaihi ya Sayyidina Rasulullah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan mula pada tarikh 20 Julai. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kelas kita pada hari Isnin sampai hari Jumaat. Setiap Isnin sampai Jumaat, kecuali Sabtu Ahad adalah cuti. Kelas mula pukul 8 malam. Iuran kelas adalah RM100 untuk satu level. Ini bagi orang yang baru join. Bagi orang yang pernah sebelum ni join tajwid dengan kita dan dia nak buat ulangan untuk apa yang dia belajar sebelum ni, insyaAllah ada iuran khas baginya. Boleh insyaAllah message ataupun hubungi nombor yang ada dekat sini. InsyaAllah kita akan bagi iuran yang lain insyaAllah. Dan insyaAllah kita kursus ni, Alhamdulillah Rabbil Alamin, ramai yang dapat manfaat daripada kursus ni. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harap insyaAllah pada pelajar Bait Al-Furqan yang ada dengan kita, yang khususnya yang pernah join belajar dengan kita tajwid, untuk kongsikan iklan ni dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita insyaAllah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Satu lagi insyaAllah kita ada tadarrus bulanan, kumpulan-kumpulan tadarus sekarang dah sampai lebih kurang pertengahan Quran. Jadi bagi siapa berminat untuk nak join untuk bulan yang akan datang pun terbuka untuk daftar dari sekarang insya-Allah. Untuk tadarus siapa yang berminat, kita akan ada dua masa ataupun tiga masa. Lepas subuh, lepas zuhur pukul 2 dan juga lepas asar. Kan ada tiga kumpulan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa-siapa berminat untuk nak daftar untuk tadarus pun terbuka peluang pada semua insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, jazakumullah ala kulli khair. Wal afu minkum. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. السلام. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد Terima لله. kasih, Syekh. Sama-sama. Barakallahu fikum.